وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesin beli dua. Oh, mantap. Coklat apa? Coklat. Oh, bau. Terus ada wah, terus. Oke. Wah, bau. Oh, di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah ibn Abdillah, ya Abdullah ibn Abdillah, ya akhina fillah, Mahfudin. Udkhul al-ahda alladhi kharajta alayhi min darid dunya ila daril akhirah. Wa hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna azabahu haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun wa anna al-ba'tha haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna liqa'a Allah ta'ala li ahli al-haqqi haqqun wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Al-ana qad sirta fi asbaqi thara wa bayna asakiril mauta فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفلح
يفزعك ولا يرهبك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك، وقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح: الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حيدا وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. له الفاتحة. تقبل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله
الله أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا جمعنا هذا جميع بارك مرحوما وتباركنا من بارك تبارك مباركنا حسنا معصوما لا تجعل الله فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مسرودا. اللهم اعطنا ثوابا مثل ثواب ما قرانا ونور ما تلونا وما هللنا وما واستغفرنا هادية إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكذلك إلى أصحاب هذه المقبرة من المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روحي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأخرج نزوله ونسيم مدخله وأسقه في قبره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاء على روحه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فزد لسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته فأقيه برحمتك رضاه وجهه إنك قبل رجاله واغفر له في قبره وجاك التي الجابه وقيه برحمتك الأمن من عذابك حتى تباسوا آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحبنا به ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين تقبل الله والله موفق الهدي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru, serta para ustadz, para tuan guru, umumnya hadirin hadirat
yang insya Allah dirahmati Allah. Sebelumnya tidak lupa dan dimanapun kita berada, kita harus mengedepankan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hingga saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam menyaksikan acara pemakaman ayahanda kami, alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu mendengungkan selawat dan salam kepada beliau, kelak kita semua mendapat syafaat beliau tatkala di hari pembalasan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara terhadap almarhum, ada satu hal yang kami khususnya keluarga besar atau pada umumnya masyarakat yang sampai kapanpun insya Allah kami sulit untuk melupakannya. Di antaranya salah satu dari karakter beliau adalah sifat sabar. Kesabaran beliau adalah luar biasa dan tidak semua orang mampu untuk menirunya. Karena kesabarannya itu beliau berhasil mencetak banyak sekali generasi-generasi pembaca Al-Quran. Karena kesabaran beliau itu, kami selaku masyarakat pada umumnya menokohkan beliau, menuakan beliau sebagai tokoh agama di lingkungan kami. Dan karena itu juga kami segenap masyarakat bersepakat untuk memberi beliau tanggung jawab di masjid, yaitu sebagai petugas khutbah. Dan karena kesabaran yang beliau miliki, banyak sekali dedikasi beliau terhadap masyarakat yang perlu kami banggakan. Bahkan kalau nggak salah di tahun 2000-an beliau di-SK-kan oleh kantor urusan agama untuk jadi perpanjangan tangan beliau sebagai penghulu di setiap orang yang menikah. Dari sekian hal yang dilakukan oleh beliau di tengah-tengah masyarakat, sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna, mungkin beliau pernah berkata, berucap sesuatu hal yang tidak elok untuk didengar, atau berbuat tingkah laku yang tidak sedap untuk dipandang. Kami selaku keluarga memohonkan maaf terhadap beliau. Kami sekeluarga memohonkan maaf atas beliau, sehingga dengan maaf yang kita berikan terhadap beliau, insya Allah tatkala beliau ditanya oleh malaikat, dengan kata maaf kita itu insya Allah tidak akan ada hambatan bagi beliau, insya Allah. Hadirin pengantar jenazah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak hal-hal mungkin tidak akan
bisa istilahnya dengan waktu yang ada, maka kami mempersingkat ucapan kami. Insya Allah kami sekeluarga juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah, khususnya ini amak Seneton Jerintiang yang banyak sekali memberikan bantuan, baik itu dari segi moral ataupun tenaga. Kami tidak bisa membalasnya, hanya Allah lah yang akan membalasnya. Hanya kami bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang terakhir, sebagai manusia biasa yang bergaul di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat, mungkin beliau pernah hutang janji atau hutang kata, mohon dimaafkan. Kemudian sekiranya jika beliau pernah berhutang harta ataupun benda, segeralah menghubungi kami pihak keluarga dan insya Allah segera akan kami selesaikan. Dan yang terakhir, kami selaku keluarga juga tidak henti-hentinya untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala jamaah yang hadir di tempat kami ini dalam pemakaman ayahanda kami ini. Insya Allah semua apa yang kita lakukan dan yang kita saksikan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan al-mukarramun, Bapak Tuan Guru, para sahabat dan sahabat yang terhormati, pimpinan Barakallah Atulatan dari pusat seluruh anggota yang telah hadir dan menghormati keluarga yang berumah Anak Farudin yang kami hormati, segenap pengantar jenazah rahimakumullah di tengah-tengah hari ini kita sama-sama berduka. Ya, pengiring kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya kewajiban kartu kita sebagai alhamdulillah. Mudah-mudahan dari awal sampai saat ini dibalas dan dicatat menjadi amanat akhirat kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu juga salawat salam perlindungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat-salawat yang sudah kita baca, yang sedang kita baca, yang akan kita baca, baik dalam salat kita maupun di luar salat kita, semuanya menjadi asbab kita pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah, akan ditunda taziah masih tahu. Dengan banyaknya penduduk yang hadir, saya yakin keluarga sudah terhibur. Sekalipun hari ini anggota Hizbullah meninggal 7 orang. Ini terbagi 7 gitu. Ya. Tadi malam memang 1,
Kita harap kita semua hadir dan disanggupi. Ternyata pagi sudah 7. Ya, itu dibagi-bagi. Ada juga yang satu tempat itu dibagi ke sana kemari. Maka yang hadir di sini semua arah, tapi terbagi-bagi sama-sama sedikit. Ya. Dari Sembalun, dari Surabaya, Tabuan Haji, Selong, Penajaga, Imal, Wanasaba, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teringat saya dengan kata-kata Maulana Syekh, ya, tandanya orang mati husnul khotimah apabila banyak orang yang mengantarnya. Duit sedikit. Alhamdulillah. Karena memang ayah anda orang baik, orang soleh. Tadi sudah diceritakan, ya. Dan beliau saya lihat dengan penjelasan tadi dapat kami simpulkan ada 3 pahala pensiun yang tetap untuk beliau. Yang pertama jariah. Kita lihat dari masjid rumah Allah yang beliau bangun, itu bagian dari jariah beliau yang selama. Yang kedua, dia punya ilmu, tadi sudah disebut betapa sabarnya beliau. Tidak hanya sekarang beliau bersama Allah, sejak dari awal beliau menjadi guru. Innallaha ma'as sabirin. Beliau selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beliau orang-orang soleh. Ya, dia punya anak yang soleh. Itu telah oleh Nabi katakan, ya, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u. Amal sudah untuk saudara. Ya. Oleh sebab itu sekalian, kemohon keluarga untuk merelakan. Ya. Sesayang-sayang kita kepada orang yang meninggal tidak boleh kita bantah, tidak boleh dalam hati kita tidak hebat. Ya. Jangan sampai ada keganjalan di dalam hati kita membuat dengan si mati terhambat. Ya. Oleh sebab itu sekalian, keluarga insya Allah, karena melihat kehadiran kita, lebih-lebih yang mengantar beliau orang-orang yang beliau cintai, yaitu Al-Mubarak Bapak. Lalu nasi terang terkait dengan si kangen-kangen kita sudah habis perkara. Ya, luar biasa, luar biasa. Tapi sebelumnya yang sampaikan salam Panglima barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, beliau ada acara di Sakra, bisa hadir, ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir, ya. Sekalipun ada yang pertama kali mungkin ke sini, ya. Alhamdulillah, itu semua akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi ketika kita juga menghadap Allah seperti ayah anda. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu pengantar jenazah rahimahumullah, itu yang paling disenangi oleh ayah anda tadi, diantar oleh orang-orang yang beliau cintai, yaitu orang-orang yang mulia, al-mukarramun Bapak Guru. Termasuk kita, ya, anak beliau, keluarga beliau, anggota beliau, semua ini juga menunjukkan bahwa pandainya beliau bergaul. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kita yang hadir di sini kena pandai beliau bergaul satu. Dan beliau hidup, pandai beliau bergaul. Ya, banyak membuat teman, hanya banyak yang datang pada hari. Oleh sebab itu kita juga harus mencontoh beliau. Kalau kita ingin banyak yang mengantar, pandai-pandai mencari teman, pandai-pandai membuat sahabat, pandai-pandai menolong orang lain, insya Allah. Karena hakikat hidup ini al-hayatu at-ta'awun. Hidup ini hakikatnya saling tolong menolong. Kemarin dia menolong anak-anak kita mungkin mengaji. Sekarang beliau kita tolong, kita antar beliau. Ya, yang paling disenangi juga hari ini banyak sekali kita yang mengantar beliau. Tidak ada bedanya manusia hidup dengan manusia mati. Ya, sama senangnya. Ketika kita hidup diantar ke Malaysia, senang deh. Kalau banyak yang antar, senang. Apalagi diantar umroh haji, banyak yang antar, senang deh. Senang. Apalagi diantar melalui perjalanan yang paling jauh menuju sang pencipta ini, ya, yang kita dombakan
kekasih sejati kita, yaitu Allah Subhanahu. Betapa senangnya almarhum. Ya. Kalau kita lihat di penjelasan, apalagi sekelas beliau, di dalam ini luar biasa sudah fasilitas, luar biasa fasilitas. Tapi kenapa dibentuk kuburan ini seperti ini? Ya, agak termikir. Andai kata kuburan ini kelihatan seperti hotel semua, pelaku utama milih mati. Sengaja dibentuk agak seram begini, biar jadi pikiran. Agar kita lebih banyak beramal soleh sebelum kita juga seperti almarhum ayahanda. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ya. Selanjutnya kita tidak perlu khawatir apa yang akan dialami. Kenapa kita harus mati? Ya, kenapa kita mesti mati? Karena alam masih banyak yang belum kita masuki. Termasuk ayahanda ini masih ada 2 alam lagi. Karena kita hidup di 7 alam. Dan 7-nya harus kita masuk. Alam misal, alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam mahsyar, lalu yang kekal abadi. Itu alasan pertama kita harus mati. Karena masih ada alam yang belum kita masuk. Yang kedua, karena kita ini pasti setiap yang baru pasti berubah dan tidak kekal. Nah, untuk menunjukkan ketidakkekalan kita, maka kita harus hanya Allah lah yang kekal. Ya, kullu syai'in halikun illa wajh. Semua akan hancur binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ya, keluarga jemaah kami yang sudah menyelesaikan dari awal ayahanda ini, insya Allah tidak ada kerugiannya. Dari pertama dipandi, orang mati itu yang dipandi apa? Apa dipandi dengan mati? Pandi. Awaknya? Iya, jawaban. Awam ja awak nanti. Yang dipandi orang mati adalah imannya. Yang dipandi adalah beriman ya tahu-tahu buku kan dari iman. Karena beliau beriman, ya, soleh lagi. Itu yang menuntut kita untuk wajib memandi beliau. Yang kedua, membungkusnya. Apa yang kita bungkus? Apa yang bungkus mati? Auratnya dan rasa mani. Masa ngebalangnya dengan keterangan untuk kubur. Saya tidak kira-kira. Dengan mati atau dengan hidup tidak? Hidup. Ya, ada 2 ada di dalam. Ya, lebih malu beliau. Beliau saja bahasanya mati. Tidak. Di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan, ma min mayyitin illa ya'rifu ma yakunu ba'dah. Dia narah betul dengan mati, kecuali dia tahu apa yang terjadi setelah kematian itu. Mayyaqtilu, mayyaqmilu ila kubur. Dia tahu siapa yang mandinya. Dilihat daripada almarhum ayahanda. Berapa orang yang mandinya? Dia tahu. Berapa orang yang menyolatinya? Beliau tahu. Berapa orang yang mengantar kita di sini? Beliau juga tahu. Karena alamnya lebih halus, lebih berpotensi ketimbang alam dunia. Ya, jadi lebih berkualitas. Selanjutnya yang kita sholati apanya? Iya, yang kita sholati Islamnya. Orang yang beragama Islam wajib kita sholati. Kalau dia kafir haram kita sholati. Ya, berarti yang kita sholati adalah Islamnya. Yang terakhir yang kita kuburkan ini apanya? Awak merah? Ya. Yang kita kuburkan adalah bambu. Ya, mampunya kita tahu. Andai kata keluarga tahan mampu, lepas itu sedikit lagi dia tahan. Ya, maka justru itulah dikuburkan bambunya ke dalam yang memungkinkan. Ya, tidak diganggu oleh binatang buas. Ya, dan juga tidak sampai keluar bau. Insya Allah ayahanda tidak bau. Karena perbuatan beliau di dunia selalu harum. Ya, selalu harum. Orang yang bekerja harum, maka kematiannya tiba harum. Itu artinya kematian itu dibagi 4. Ada mati syariat, ada mati tarekat, ada mati hakikat, dan ada mati ma'rifat. Yang mati tarekat itu yang sifatnya membalas. Ayat nanja itu tanda.
Aijan jamu itu, jamu itu. Kalau hidupnya sudah membalas di dunia, maka wajib dia jadi tanah. Karena matinya mati syariat. Yang kedua mati tarekat, orang yang penyabar tidak pernah membalas. Bagaimanapun cara orang menyebutnya, dia tidak peduli. Dia bersabar terus. Insya Allah tadi yang Anda sudah jelaskan betapa sabarnya beliau. Insya Allah beliau masuk di tarekat. Bagaimana sifatnya orang tarekat? Dia tidak hancur dimakan tanah. Terus sekali jasadnya cuma mengurus saja. Mengurus, cuma rambutnya memanjang, kukunya juga memanjang. Itu tandanya orang mati tarekat. Ya. Yang ketiga mati hakikat. Orang ini membalas, mati balasannya bagus. Orang yang pelit dibalas dengan murah. Ya. Membalas tapi balasannya selalu luar biasa, Pak. Maka orang seperti ini kematiannya tarekat. Bagaimana tarekat itu kematiannya? Tidak pernah berubah dari sejak keluar rohnya sampai kapanpun dibuka. Seperti itu sampai sedia kala. Itu tandanya orang mati tarekat, mati hakikat. Nah, yang terakhir yang mati makrifat, begitu selesai dipandi langsung menghilang, tidak ada lagi. Ya, dia bebas di alam ini. Bisa juga mati dakwah dengan caranya sendiri. Itulah orang-orang yang ya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari hidup kita ini kita abadikan untuk perbanyak ibadah, beramal saleh sebelum kita meninggal dunia, agar kematian kita juga ya husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak panjang dan saudara sekalian, jemaah kita banyak yang jauh ya. Ya, kami tutup. Mari kita sama-sama saksikan ayah anda anak Pak Uriniki dengan lagu itu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf ya atas segala kekurangan, kesilapan haram Allah teman-teman Allah umat putra hadi. Bila saya rasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya yang kita sama-sama hadiahkan ucapan mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para bapak dan guru, para ustaz, untuk kita sama-sama ke rumah duka, yakni di Dusun Tirpas Sabran Al-Mujahidin, untuk menerima hajat daripada sahibul duka. Terima kasih. Silakan. Hah? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم وجعلنا Tutup mata anak. Terserah dia letak dia. Rizki. Penjahitan. Ya,